जय माताजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माताजी विद्यार्थी मित्रों, ध्यान कॉमर्सना ऑनलाइन लेक्चर में आपનું સ્વાગત છે। ધોરણ 11 કોમર્સમાં બાળકો આપણે એકાઉન્ટ વિશે સ્ટાર્ટ કર્યો છે, જેમાં પ્રકરણ નંબર 1 હિસાબી પદ્ધતિ અને પારિભાષિક શબ્દો શરૂ કર્યા છે। બાળકો આ પ્રકરણના પહેલા લેક્ચરમાં મેં આપને કોમર્સનો અર્થ, કોમર્સમાં કયા કયા વિષય આપણે અભ્યાસ કરવાના છે, ધંધાનો અર્થ, ધંધાના પ્રકારો, નામાની પ્રસ્તાવના, નામાનો પરિચય, નામું એટલે કે હિસાબનો અર્થ અને હિસાબી પદ્ધતિનો અર્થ આટલું આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે। હવે બાળકો નામાની અંદર વપરાતું શબ્દ ભંડોળ, પારિભાષિક શબ્દોનો આજે હું આપને બીજા લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરાવવા જઈ રહ્યો છું। તો એકવાર નામાનો અર્થ રિપીટ કરી લઈએ બાળકો। નામું હિસાબો એટલે શું? તો ધંધાના આવક જાવક કે ઉપજ ખર્ચના વ્યવહારોની હિસાબોમાં નોંધ એટલે નામું, હિસાબો એવું કહી શકાય। आवक जावक के उपज खर्च ने नोंधवू एटले नामू, सिंपल। धंधा में बाळको जे कई व्यवहार थाय एमां मोस्टली आवक अने जावकना व्यवहारोने हिसाबोमां लखो तो नामू कहेवाय। हवे धंधाना रोजबरोजना व्यवहारोने चोक्कस नियमोने अधीन बाळको नामामां लखो, चोक्कस पद्धतिने आधारे लखो तो कहेवाय नामा पद्धति, हिसाबी पद्धति। हवे हिसाबी पद्धति समज्या पछी बाळको एनी अंदर कया कया शब्द, जेम आपणे गुजराती भाषामां बाळको अलग अलग शब्द भंडोळ, व्याकरणनो आपणी जो नॉलेज छे, कुटुंबना सभ्यो जोडे वातो करे छे, एवी रीतना विषयने समजवा माटे एना शब्दो समजवा खूब ज जरूरी छे। एमां सौथी पहलो शब्द आपने समझावा जई रह्यो छुं, धंधाकीय व्यवहार। तो बाळको मैं जे पहला लेक्चर में तमने उदाहरण समझाया तेमां व्यवहार शब्द आवी गयो छे। व्यवहार एटले लग्नमा आपणे चांदलो करीए ना बाळको, धंधानी अंदर जे कोई रोजबरोजना व्यवहार थता होय, आर्थिक व्यवहार जेनुं नाणामां मूल्य मापी शकाय एवा व्यवहारने धंधाकीय व्यवहार कहेवाय छे। एनो अर्थ जोईए व्यवस्थित। धंधाकीय व्यवहार एटले कोईपण बे के तेथी वधु व्यक्तिओ वच्चे वस्तु के सेवानी रोकड़ के शाखना बदलामां थती फेरबदली। धंधाकीय व्यवहार एटले कोईपण बे के तेथी वधु व्यक्तिओ वच्चे वस्तु के सेवानी, वस्तु के सेवानी रोकड़ के शाखना बदलामां फेरबदली। तो कही शक्य बाळको कोईपण बे व्यक्तिओ वच्चे कोई वस्तु के सेवानी फेरबदली थाय, एनी सामे तमे रोकड़ आपो अथवा कोई व्यवहार शाखनो होय, उधार होय, तो एवा व्यवहारने धंधाकीय व्यवहार कही शकाय। कोई कोई उदाहरण आपशो तो दाखला तरीके समझीशुं बाळको। ₹4000 नो माल रोकड़ेथी वेचाण कर्यो। हवे आप जोई शको छो बाळको 4000 नो माल रोकड़ेथी वेच्यो, आने कहेवाय रोकड़ व्यवहार। माल गयो, वस्तु गई, सामे रोकड़ आवी। बीजो एक उदाहरण लईए बाळको। ₹5000 नो माल कनुने उधार वेचाण कर्यो। हवे आप आ व्यवहार जोई शको छो बाळको, शाखनो छे। तमे 5000 नो माल वेच्यो छे पण आ व्यवहार शाखनो छे, कनुए पैसा हजी आप्या नथी, भविष्यमां कोई चोक्कस समय पैसा आपशे, तो आवा व्यवहारने बाळको शाखनो धंधाकीय व्यवहार कही शकाय। तो आ बाळको सिंपल छे। कोईपण व्यक्ति बे व्यक्ति वच्चे वस्तु के सेवाना बदलामां नाणां के शाखना स्वरूपमां फेरबदली थाय तो एने धंधाकीय व्यवहार कहेवाय। धंधाकीय व्यवहार हमेशा बाळको नाणामां परिणामे आर्थिक व्यवहारो छे, बिन आर्थिक व्यवहारोनी एकाउंटमां हिसाबोमां नोंध थती नथी। हवे बाळको बीजो शब्द छे बनाव के घटना। आ नामो अने नामा पद्धतिनी व्याख्या AICPA नी आपणे जोई हती, अमेरिकन स्टुडियोमां आवी गयो छे बाळको। धंधाकीय व्यवहारने परिणामे, धंधाकीय व्यवहारने परिणामे जे रिजल्ट मळे, धंधाकीय व्यवहारने परिणामे उद्भवती परिस्थिति, परिस्थिति एटले बनाव अथवा घटना। तो धंधाकीय व्यवहारने परिणामे जे रिजल्ट उद्भवे बाळको, जे परिणाम आपणने मळे छे ए परिणामने बनाव कहेवाय छे। तो एक उदाहरण द्वारा समझीए बाळको। दाखला तरीके आखा वर्ष दरमियान धंधाकीय एकमे टोटल वेचाण कर्युं छे ₹5 लाख। हवे आखा वर्ष दरमियान धंधाकीय एकमे टोटल खरीदी अने खर्चा कर्या छे ₹4 लाख। तो अहीं बाळको आप जोई शको छो धंधाकीय व्यवहारो आखा वर्ष दरमियान 5 लाख अने 4 लाखना थया।
એના આધારે ધંધાકીય એકમને નફો પ્રાપ્ત થયો છે ₹1,00,000. તો અહીં વર્ષ દરમિયાનના ધંધાકીય વ્યવહારોના આધારે જે પરિણામ આવ્યું નફો એ બનાવ કે ઘટના છે એવું કહી શકાય. તો આ પરિસ્થિતિ ઉપરથી બાળકો કોઈ પણ વ્યવહારના આધારનું પરિણામ એટલે બનાવ કે ઘટના. હવે થોડુંક બાળકો હું વર્ડ નીચે લઈ લઉં છું, મૂડી. હવે ત્રીજો શબ્દ છે બાળકો મૂડી, અંગ્રેજીમાં એને કહેવાય છે કેપિટલ. તો એકદમ સરળ શબ્દ છે બાળકો. આપણે જાણીએ છીએ કોઈ પણ વ્યક્તિ ધંધો શરૂ કરે, ધંધામાં રોકાણ કોણ કરે? ધંધો કરવો હોય ધારો કે 15 લાખની દુકાન લેવી હોય તો 15 લાખ રૂપિયા જોઈએ, અંદર 5 લાખનો માલ ભરો તો 5 લાખ રૂપિયા જોઈએ, ફર્નિચર બનાવડાવવું હોય તો ફર્નિચરના પૈસા જોઈએ. તો આ બધું રોકાણ કોણ કરે? તો ધંધાનો માલિક. તો જ્યારે ધંધાનો માલિક ધંધો શરૂ કરવા માટે ધંધામાં વ્યક્તિગત રીતે રોકડ માલ કે અન્ય કોઈ મિલકતમાં રોકાણ કરે તો તેને મૂડી કહે છે. જોઈ શકો છો બાળકો કેટલું ઈઝી છે. ધંધાનો માલિક ધંધો શરૂ કરવા માટે ધંધામાં રોકડ સ્વરૂપે, માલ સ્વરૂપે કે કોઈ પણ મિલકત સ્વરૂપે ધંધામાં રોકાણ કરે તો એને મૂડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બાળકો. હવે ઉદાહરણ લેવું હોય તો દાખલા તરીકે ધંધાનો માલિક ધંધામાં ₹1,00,000 રોકડા, 25,000નું ફર્નિચર અને 75,000નો માલ લાવે છે. તો અહીં કુલ મૂડી 1,00,000 વત્તા 25,000 વત્તા 75,000 બરાબર 2,00,000 રૂપિયા કહેવાય. તો આપ જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ઝામ્પલ સાથે હું આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ધંધાકીય વ્યવહાર, બનાવ અને મૂડી, 3 અલગ અલગ શબ્દો બાળકો બોર્ડ ઉપર મેં ઉદાહરણ સાથે સમજાવ્યો. વિડીયો પોઝ કરી એની નોંધ કરી લો બાળકો. વિડીયો લેક્ચરમાં છેલ્લે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું PDF કોપી આની મૂકી દઈશ, જેથી આપને કોઈ શબ્દ ના સમજો તો એમાંથી પણ આપ લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ચોથો પારિભાષિક શબ્દ આપણે જોવા જઈએ છીએ બાળકો, ઉપાડ. તો મૂડીનો બાળક એ ટોટલી વિરોધી શબ્દ છે. ધંધાના માલિક દ્વારા ધંધામાંથી વ્યક્તિગત ઉપયોગ કરવા માટે રોકડ, માલ કે મિલકત ધંધામાંથી લઈ જવામાં આવે તો એને ઉપાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ધંધાના માલિકે પોતાના બાળકની ફીસ ભરવા માટે ધંધામાંથી 50,000 રોકડ લીધી તો એને ઉપાડ કહેવાય. ધંધાના માલિકે પોતાના ઘર વપરાશ માટે માલ સામાન લીધો તેને ઉપાડ કહેવાય. વ્યક્તિગત ઉપયોગ જરૂરી છે. તો બાળકો એકદમ સિમ્પલ છે. ધંધાના માલિક દ્વારા પોતાના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે ધંધામાંથી રોકડ, માલ કે અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ લઈ જવામાં આવે તો તેને ઉપાડ કહે છે. ધંધાના માલિકે 50,000 રૂપિયા રોકડા અને 25,000નો માલ ધંધામાંથી ઘર ખર્ચ માટે લઈ ગયા તો એને ઉપાડ આપણે કહીશું બાળકો. એના પછી બાળકો એક અલગ સિરીઝ ચાલુ થાય છે, જવાબદારીઓ, અથવા એનું બીજું નામ છે દેવું. તો આપણે જાણીએ છીએ બાળકો, જવાબદારી દેવું કોને કહેવાય? એવી રકમ કે જે બાળકો ભવિષ્યમાં કોઈ વસ્તુની ખરીદીના બદલે કે ઉછીના નાણાં લેવાને બદલે ધંધાકીય એકમ માટે ચૂકવવા પાત્ર બને છે તો એને આપણે જવાબદારીઓ અથવા દેવું કહીશું. તો અહીંયા દેવાનો અર્થ લખીએ છીએ બાળકો, ભવિષ્યના ચોક્કસ સમયમાં ધંધાકીય એકમ એ ઉધાર ખરીદેલ વસ્તુ માટે કે ઉછીના
લીધેલ નાણાં, ધંધાકીય એકમે ઉધાર કરેલ વસ્તુ માટે કે ઉછીના લીધેલ નાણાં ચૂકવવા પાત્ર થાય તો તેને જવાબદારી કે દેવું કહે છે. દાખલા તરીકે 50,000 ઉછીના લીધેલ 4 માસ પછી કનુને ચૂકવાશે. તો બાળકો જ્યાં સુધી ઉછીના લીધેલા નાણાં ચૂકવાય નહીં ત્યાં સુધી એ જવાબદારી કે દેવું બને છે. જેવું દેવું ચૂકવાઈ જાય બાળકો એ જવાબદારી કે દેવું પૂરું થાય છે. બીજું ઉદાહરણ લેવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા તરીકે 10,000નો માલ કનક ટ્રેડર્સ પાસેથી 2 માસની શાકફળ ખરીદ્યો. તો અહીં બાળકો તમે 2 મહિના પછી કનકને 10,000 રૂપિયા ચૂકવશો તો આ તમારા માટે જવાબદારી અથવા દેવું કહે છે. ભવિષ્યમાં ચૂકવવા પાત્ર ધંધાકીય એકમની રકમ એ કોઈ વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં હોય કે કોઈ ઉછીના નાણાં બદલામાં હોય તેને જવાબદારી અથવા દેવું કહેવાય છે. અંગ્રેજીમાં બાળકોને લાયબિલિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અંગ્રેજી શબ્દ બી લખું છું બાળકો, લાયબિલિટી. ઓકે, હવે આ લાયબિલિટીના બાળકો સૌપ્રથમ સંબંધના આધારે, રિલેશનના આધારે 2 પ્રકાર છે, આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી. તો બાળકો આંતરિક જવાબદારી કોને કહેવાય? આંતરિક એટલે આપણે સમજીએ છીએ. હવે ઉદાહરણથી સમજાવો બાળકો. તો ધારો કે ઘરમાં તમે રહો છો, મમ્મી પપ્પા, ભાઈ બહેન અને કાકા કાકી. તો તમે તમારા કાકા પાસેથી પૈસા ઉછીના લીધા હોય અને એમને 2 મહિના પછી પૈસા ચૂકવવાના હોય તો એ તમારી આંતરિક જવાબદારી કહેવાય. ઘરના વ્યક્તિ પાસેથી જ તમે ઉછીના પૈસા લીધા છે. એવી રીતના ધંધાકીય એકમમાં ધંધાને કોણ પૈસા આપે છે? તો ધંધાનો માલિક. તો ધંધાનો માલિક અને ધંધો બંને બાળકો અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. આપણે જાણીએ જ છીએ ધંધાને કૃત્રિમ અને કાયદેસરનું વ્યક્તિ મળેલું છે. તો ધંધાનો માલિક ધંધામાં જે કંઈ મૂડીનું રોકાણ કરે છે એ ધંધાની આંતરિક જવાબદારી છે એવું કહી શકાય. તો આંતરિક જવાબદારીનો આપણે અર્થ જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હિસાબી પદ્ધતિમાં માલિક અને ધંધો બંનેને અલગ ગણવામાં આવે છે. ધ્યાન આપજો. ધંધાના માલિક દ્વારા ધંધામાં જે મૂડીમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે તેને ધંધાની આંતરિક જવાબદારી કહી શકાય. એનું ઉદાહરણ લખવું હોય તો દાખલા તરીકે માલિકે રોકેલ મૂડી રૂપિયા 2 લાખ. જો ધંધાનો માલિક 2 લાખ રૂપિયા ધંધાકીય એકમમાં રોકે બાળકો તો એને ધંધાની આંતરિક જવાબદારી કહેવામાં આવે છે. હવે બાહ્ય જવાબદારી એના ઉપરથી સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવશે. ધંધાના માલિક દ્વારા ધંધાની બહારના કોઈ પણ વ્યક્તિને ભવિષ્યમાં ચૂકવવા પાત્ર રકમ હોય તો એને બાહ્ય જવાબદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ધંધાના માલિક દ્વારા, અથવા એવું લખીએ બાળકો, ધંધાના ત્રાહિત પક્ષકારને ચૂકવવાની રકમ એટલે બાહ્ય જવાબદારી. તો ધંધાનો કોઈ પણ માલિક અથવા ધંધો બહારની કોઈ પણ વ્યક્તિની રકમ ચૂકવે તો એને બાહ્ય જવાબદારી કહેવાય છે. દાખલા તરીકે કનક ટ્રેડર્સ રાજકોટ પાસેથી 20,000નો માલ 2 માસની શાખ ઉપર ઉધાર ખરીદ્યો. તો ભાઈ જોઈ શકો છો બાળકો, કનક ટ્રેડર્સ એ ધંધાની બહારનો વ્યક્તિ છે. એના પાસેથી તમે 20,000નો માલ ખરીદ્યો છે જેને તમે 2 મહિના પછી ભવિષ્યમાં રકમ ચૂકવશો તો આ જવાબદારીને તમારી બાહ્ય જવાબદારી છે એવું કહી શકાય. તો આપ જોઈ શકો છો બાળકો, બોર્ડ ઉપર સ્ક્રીન ઉપર મેં આપને ઉપાડ શબ્દ સમજાવ્યો, જવાબદારી સમજાવ્યો, એમાં સંબંધના આધારે આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી સમજાવી છે. વિડીયો પોઝ કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલો નોટ ડાઉન કરી લો.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બોર્ડ ઉપર જોઈ શકો છો જવાબદારીના બે પ્રકાર સંબંધના આધારે બાહ્ય અને આંતરિક જવાબદારી પૂરી કર્યા પછી બાળકો સમયના આધારે જવાબદારીના પ્રકારો, એની અંદર બીજા બે પાર્ટ પડે છે બાળકો. આ બધા જ શબ્દો આપણે જ્યારે ચેપ્ટર આગળ ભણશો ત્યારે કામ લાગશે બાળકો, અત્યારે માત્ર સમજવાના છે. ચાલુ જવાબદારી અને બીજું બિન ચાલુ જવાબદારી. ચાલુ જવાબદારી ને બીજું ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી તરીકે ઓળખો. બિન ચાલુ જવાબદારી એટલે લાંબા ગાળાની જવાબદારી. ઓકે, તો બાળકો ચાલુ જવાબદારી ટૂંકા ગાળાની કોને કહેવાય? જે જવાબદારી એટલે કે દેવાની ચૂકવણી ધંધાકીય એકમે 1 વર્ષની અંદર કરવાની હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એવી જવાબદારીને ચાલુ જવાબદારી કે ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી કહેવાય. કેટલા સમયગાળામાં? 1 વર્ષના સમયગાળામાં ચૂકવવાની હોય. તેનાથી ઊંધું બિન ચાલુ જવાબદારી કે લાંબા ગાળાની જવાબદારી કોને કહેવાય? તો જે જવાબદારી ધંધાકીય એકમે 1 વર્ષ પછી એટલે 1 વર્ષ પછીના સમયગાળામાં ચૂકવવાની હોય તેને લાંબા ગાળાની જવાબદારી કહેવાય. તો કોઈ કહેશે ચાલુ જવાબદારી કઈ રીતે સમજીશું? તો બાળકો, ધારો કે તમે કોઈ વેપારી પાસેથી માલ ખરીદ્યો છે 50,000નો, 2 મહિનાની શાક આપી તો 2 મહિના પછી પૈસા ચૂકવશો. લાઇટ બિલ આવ્યું છે 1,000 રૂપિયા, 1 મહિના પછી ચૂકવવાનું છે, તેને ચાલુ જવાબદારી કહેવાશે. 1 વર્ષની અંદર ચૂકવવી જોઈએ. બિન ચાલુ જવાબદારી કોને કહેવાય? ધારો કે તમે બેંકમાંથી લોન લીધી છે બાળકો 5 વર્ષ માટે, 5 વર્ષ પછી તમે બેંકમાં લોન ચૂકવવાના છો, પૂરી કરવાના છો, 5 વર્ષ પછી તમારે ઓછીના નાણાં પાછા આપવાના છે, તેને કહેવાય બિન ચાલુ જવાબદારી. જે જવાબદારી 1 વર્ષની અંદર ચૂકવાય ચાલુ જવાબદારી. તો બાળકો એકદમ ઇઝીયર છે, ધ્યાન આપજો. સૌ પ્રથમ ચાલુ જવાબદારી, જ્યારે ધંધાકીય એકમ દ્વારા કોઈ જવાબદારી કે દેવું 1 વર્ષના સમયગાળાની અંદર ચૂકવવામાં આવે તો તેને ચાલુ જવાબદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અથવા વિદ્યાર્થી મિત્રો ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી, દાખલા તરીકે વેપારીને ₹20,000 ઉધાર ખરીદીના 2 માસ પછી ચૂકવાશે. દાખલા તરીકે લાઇટ બિલ ₹500 1 માસ પછી ચૂકવાશે. તો આ રીતે બાળકો ગાળો તમારે જોવાનો છે ચૂકવણીનો, 1 વર્ષથી ઓછો હોવો જોઈએ, તેને કહેવાય ચાલુ જવાબદારી. તો એવી રીતના બિન ચાલુ જવાબદારી એટલે તો જ્યારે ધંધાકીય એકમ દ્વારા કોઈ જવાબદારી કે દેવું 1 વર્ષ પછીના સમયગાળામાં ચૂકવવામાં આવે તો તેને બિન ચાલુ જવાબદારી અથવા લાંબા ગાળાની જવાબદારી કહે છે. દાખલા તરીકે બેંક લોન તમે 5 વર્ષ માટે લીધી છે, કંપનીએ ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે, તો ડિબેન્ચર પણ મોસ્ટલી 3 કે 4 વર્ષ માટે બહાર પાડવામાં આવે છે. ડિબેન્ચર મિત્ર પાસેથી 2 વર્ષની લોન. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે લાંબા ગાળા માટે આપણે પૈસા લઈએ અને ચૂકવણી 1 વર્ષ પછી કરીએ તો એને બિન ચાલુ જવાબદારી એટલે લાંબા ગાળાની જવાબદારી કહીશું. વિડીયો પોઝ કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું નોંધ કરી લો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દેવાના પ્રકારો સમજ્યા પછી હવે બાળકો આપણે જોવા જઈએ છીએ જવાબદારી પછી મિલકતો. મિલકતોની અંદર બાળકો મિલકતના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે. મિલકતના 3 પ્રકાર છે. 1 બિન ચાલુ મિલકત, 2 ચાલુ મિલકત અને 3 અવાસ્તવિક મિલકતો. આ 3 મિલકતોના પ્રકાર સમજવાના છે બાળકો. તો મિલકતને બીજી ભાષામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રોપર્ટી કહી શકાય. યસ બાળકો, તો મિલકતનો સમજ્યો. મિલકત એટલે ધંધાકીય એકમની એવી વસ્તુ
જે દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય હોય, ધંધાની માલિકીની હોય અને જેનું નાણાંમાં મૂલ્ય ઉપજી શકે. મિલકત એટલે કોઈ પણ દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય વસ્તુ જે ધંધાની માલિકીની હોય અને જેનું નાણાંમાં મૂલ્ય આંકી શકાય. યસ બાળકો, જોઈ લઉં છું. તો બાળકો સિમ્પલ, હું અત્યારે ક્લાસીસ ચલાવું છું તમારા માટે. આ બિલ્ડિંગ અહીંયા જોઈ શકો છો, મિલકત છે. બેન્ચીસ મિલકત છે. આ કેમેરો મિલકત છે. આ વ્હાઇટ બોર્ડ મિલકત છે, જે મને ધંધાકીય એકમની કામગીરી કરવામાં મદદ કરે છે. તો મિલકત એટલે એનો અર્થ લખવો હોય તો મિલકત એટલે એવી કોઈ પણ વસ્તુ કે બાબત જે દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય હોય, ધંધાની માલિકીની હોય અને જેનું મૂલ્ય નાણાંમાં આંકી શકાય. તો બાળકો આપ જોઈ શકો છો, ધંધાકીય એકમને કામગીરી કરવામાં જે વસ્તુ મદદ કરે, દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય હોય, ધંધાની માલિકીની હોય, જેનું મૂલ્ય નાણાંમાં આંકી શકાય, તો એને મિલકત કહી શકાય. હવે મિલકતમાં પહેલો શબ્દ છે બાળકો બિનચાલુ મિલકતો. હવે બાળકો જો આપની પાસે નોલેજ હોય બિનચાલુ દેવાનું, ચાલુ દેવાનું, તો આરામથી આ શબ્દને આપ સમજી શકો છો. તો બિનચાલુ મિલકતો એટલે ચાલુ જવાબદારી, બિનચાલુ જવાબદારી યાદ કરો. 1 વર્ષ કરતાં ઓછા સમયની જવાબદારી ચાલુ જવાબદારી, 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમયની ચૂકવણી જવાબદારી બિનચાલુ જવાબદારી. તો બિનચાલુ મિલકતો 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમય માટે ધંધાકીય એકમે પોતાની માલિકીની કોઈ પણ મિલકત રાખી હોય તેવી મિલકતને બિનચાલુ મિલકત કહીશું. અને 1 વર્ષ કરતાં ઓછા સમય માટે ધંધાકીય એકમાં મિલકત રહી હોય તો એને ચાલુ મિલકત કહી શકીશું. તો બિનચાલુ મિલકતનો અર્થ સમજીએ. ધંધાકીય એકમમાં 1 વર્ષથી વધુ સમય માટે માલિકીની રોકાણવાળી વસ્તુ એટલે બિનચાલુ મિલકત. દાખલા તરીકે બાળકો બિલ્ડિંગ મેં ખરીદી છે, મકાન ખરીદ્યું છે 5 વર્ષથી, તો મારે એમાં ચાલુ મિલકત કહેવાય. હું આપને ભણાવવા માટે જે બેન્ચીસ યુઝ કરું છું એ 3 વર્ષથી ખરીદી છે, તો બિનચાલુ મિલકત કહેવાય. આ વ્હાઇટ બોર્ડ મારા માટે બિનચાલુ મિલકત કહેવાય. તો એવી મિલકત વિદ્યાર્થી મિત્રો જે લાંબા ગાળા માટે હોય, તો બિનચાલુ મિલકતને બીજા શબ્દમાં પહેચાનવું હોય બાળકો તો લાંબા ગાળાની મિલકતો પણ કહી શકાય. તો હવે બાળકો બિનચાલુ મિલકતની અંદર પહેલો ભાગ પડે છે દ્રશ્ય મિલકત અને બીજો પડે છે અદ્રશ્ય મિલકત. દ્રશ્ય મિલકત એટલે જે મિલકતને જોઈ શકાય અને સ્પર્શી શકાય એવી મિલકત હોય તેને દ્રશ્ય મિલકત કહેવાય. જે મિલકતને જોઈ અને સ્પર્શ કરી શકાય તો તેવી મિલકતને દ્રશ્ય મિલકત કહે છે. દાખલા તરીકે આપ ઉપર જોઈ શકો છો, આ મકાન, બિલ્ડિંગ, વ્હાઇટ બોર્ડ, બેન્ચીસ હું અડી શકું છું અને જોઈ શકું. દ્રશ્ય જેને જોઈ શકાય અને સ્પર્શી શકાય એવી મિલકતને દ્રશ્ય મિલકત કહે છે. તો ઉપરનો મકાન, બેન્ચીસ, વ્હાઇટ બોર્ડ સેમ ઉદાહરણ બાળકો દ્રશ્ય મિલકત. મારા છે અદ્રશ્ય મિલકત, જે મિલકતને જોઈ ન શકાય, સ્પર્શી ન શકાય, છતાંય તેનું નાણાંમાં મૂલ્ય ઉપજી શકે એમ હોય તો તેને અદ્રશ્ય મિલકત કહે છે. અદ્રશ્ય મિલકતનું ઉદાહરણ સમજીશું બાળકો. હું વિડીયો જોઈ લઉં છું બાળકો, ઘણીવાર લાઈન કટ ઓફ થઈ જતી હોય છે. યસ, અદ્રશ્ય મિલકતની અંદર બાળકો દેખાય છે. અદ્રશ્ય મિલકતની અંદર દાખલા તરીકે પાઘડી, પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક અને કોપીરાઇટ, આ 4 ઉદાહરણ લઈશું. પાઘડી એટલે પેલી બાંધવાવાળી ના બાળકો, પાઘડી એ ધંધાની પ્રતિષ્ઠા છે
જો તમારો ધંધો બાકીના ધંધા કરતાં વધુ નફો કમાતો હોય તો તમે પાઘડી ધરાવો છો એવું કહી શકાય. પાઘડીને જોઈ ન શકાય બાળકો, પણ જ્યારે ધંધો વેચવામાં આવે ત્યારે પૈસા વધુ મળે તો એને પાઘડી કહી શકાય. એવી રીતના પેટન્ટ્સ આપ જાણો છો બાળકો, મારુતિ, હુન્ડાઈ, કિયા, સ્કોડા, આ બધી જ કંપનીઓની ગાડીની ડિઝાઇન અલગ અલગ હોય. તો એ જે ગાડીની ડિઝાઇન હોય છે ને એના પેટન્ટ હક એ લોકોએ કરાયેલા હોય છે બાળકો. તો એ પેટન્ટ હક કરાયેલા હોવાથી એ ગાડીની ડિઝાઇન બીજી કોઈ કંપની કોપી કરી શકતી નથી. તો બાળકો પેટન્ટ્સ કે એવી ડિઝાઇન કોપીરાઇટ હક છે કે જે જોઈ શકાતી નથી, પણ એ પેટન્ટને વેચો તો તમને પૈસા મળે છે. એના પછી છે ટ્રેડમાર્ક અને કોપીરાઇટ. આપ જાણો છો, ધારો કે દાખલા તરીકે ઉદાહરણ લઈએ ધ્યાન કોમર્સ, તો ધ્યાન કોમર્સનો અંદર સિમ્બોલ છે ધ્યાન કોમર્સનો આપણે બનાવ્યો છે અને ટ્રેડમાર્ક અથવા કોપીરાઇટ કરાવ્યો બાળકો, તે ધ્યાન કોમર્સનો સિમ્બોલ, એપલ કંપનીનો સિમ્બોલ, સેમસંગનો મોબાઈલનો સિમ્બોલ, સેમસંગ વર્ડ કોઈ બીજી કંપની યુઝ ન કરી શકે. તો આ ચારે ચાર મુદ્દા બાળકો અદ્રશ્ય છે અને જોઈ શકાતા નથી, પણ એના લીધે ધંધાકીય એકમનું મૂલ્ય વધે છે. આપ જાણો છો એપલ શબ્દ જબરજસ્ત પ્રેસ્ટીજ ધરાવે છે. તો બાળકો પાઘડી, પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ અદ્રશ્ય મિલકત છે, એ બિનચાલુ મિલકત છે, વર્ષ સુધી ચાલે છે. જેમ કે ધ્યાન કોમર્સ 22-23 વર્ષથી ધ્યાન કોમર્સ નામથી ચાલી રહ્યું છે, તો એ બાળકો બિનચાલુ અદ્રશ્ય મિલકત કહી શકાય. એના પછી બાળકો સમજીશું ચાલુ મિલકતો. હવે ચાલુ મિલકતો સમજવા માટે બાળકો સિમ્પલ છે. ધંધાકીય એકમમાં 1 વર્ષથી ઓછા સમય માટે કોઈ મિલકતમાં રોકાણ કરેલ હોય તો એ મિલકતને ચાલુ મિલકત કહેવાય. ધંધાકીય એકમે 1 વર્ષથી ઓછા સમય માટે મિલકતમાં રોકાણ કરેલ હોય તો તેને ચાલુ મિલકત કહેવાય. તો 1 વર્ષથી વધુ સમય માટે કર્યું હોય બાળકો તો બિનચાલુ, 1 વર્ષથી ઓછા સમય માટે કર્યું હોય તો ચાલુ મિલકતો. દાખલા તરીકે દેવાદારો, સ્ટોક, બેંક શિલક અને રોકડ શિલક. હવે કોઈ કે સર દેવાદારો, સ્ટોકના આ તો બધું સમજ્યા નથી. તો બાળકો ધંધાકીય એકમમાં ધારો કે તમારી મોબાઈલની શોપ છે. હવે તમે મોબાઈલની શોપની અંદર 50 ફોન લાવ્યા વેચવા માટે, એમાંથી 40 ફોન વેચાઈ ગયા છે, 10 ફોન તમારી જોડે સ્ટોકમાં પડ્યા છે. તો એ ગમે ત્યારે ફોન વેચાઈ જશે, 10 સ્ટોકના ફોન વેચાવાના તો ખરા કે નહીં? તો એવી મિલકત કે જેનું 1 વર્ષની અંદર રોકડમાં રૂપાંતર થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એને ચાલુ મિલકત છે એવું કહી શકાય. 1 વર્ષથી ઓછા સમયમાં રોકડમાં રૂપાંતર થાય છે, અથવા એને કહેવું હોય તો શું કહી શકાય? 1 વર્ષથી ઓછા સમયમાં રોકડમાં રૂપાંતરિત મિલકતો. દાખલા તરીકે દેવાદારો. તો દેવાદારો કોને કહેવાય બાળકો? અત્યારે શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. જ્યારે કોઈ ગ્રાહકને તમે ઉધાર માલ વેચો 1 મહિના માટે, 2 મહિના કે 3 મહિનાની શાક ઉપર, ત્યારે એ ગ્રાહકને દેવાદાર કહેવાય છે. ધારો કે તમે કોઈ ગ્રાહકને 3 મહિનાની શાક માટે 10,000નો માલ ઉધાર વેચ્યો, હવે 3 મહિના પૂરા થશે એટલે દેવાદાર પૈસા આપી દેશે, તો 3 મહિના પછી તરત જ દેવાદારનું રોકડમાં રૂપાંતર થયું. તો આવી મિલકત કે જેનું 1 વર્ષથી ઓછા સમયમાં રોકડમાં રૂપાંતર થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એને આપણે ચાલુ મિલકતો કહી શકીએ. હવે બાળકો થોડીક જગ્યા કરીને આગળ લઉં છું. હવે એની અંદર પહેલો પોઈન્ટ લેવા જઈએ છીએ, 1 નંબર પ્રવાહી મિલકતો. હવે બાળકો પ્રવાહી મિલકત જે શબ્દ છે એને સમજો તો એકદમ ઇઝી છે. ચાલુ મિલકતમાંથી સ્ટોકની બાદબાકી કર્યા પછી જે મિલકતો વધે એને પ્રવાહી મિલકત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પ્રવાહી મિલકતનો અર્થ સમજવો હોય તો ચાલુ મિલકતમાંથી સ્ટોકની બાદબાકી કર્યા બાદ જે મિલકતો વધે તેને પ્રવાહી મિલકત કહે છે. દાખલા તરીકે દેવાદારો, રોકડ અને બેંક. કેમ બાળકો? હવે ઘણીવાર તમારી જોડે મેં ઉપર ઉદાહરણ આપ્યું, 50 ફોન લાયા, એમાંથી 40 ફોન વેચે ગયા, 10 ફોન પડ્યા છે. હવે ફોનની ડિમાન્ડ ઘટી ગઈ છે બાળકો. એવું બી થાય 6 મહિના, 8 મહિના, 1 વર્ષ સુધી ફોન ન વેચાય, તો જે બાકી વધ્યો છે સ્ટોક એનું તાત્કાલિક ઘણીવાર રોકડમાં રૂપાંતર થતું નથી. એટલે પ્રવાહી મિલકત એવી મિલકત ક્વિકલી તરત જ તમારે 2 મહિનામાં, 15 દિવસમાં રોકડ જોઈએ છે, તો એને પ્રવાહી એટલે રોકડની મિલકતો કહેવાય. એની અંદર સ્ટોકનો સમાવેશ થતો નથી, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એના પછી બીજો શબ્દ છે બાળકો એની અંદર વાસ્તવિક મિલકત.
હવે આશા રાખું છું બાળકો બોર્ડ ઉપર ખૂબ લખાણ ભેગું થઈ ગયું તો આ વિડીયો પોઝ કરી ઝૂમ કરી અને લખી નાખશો. હું આની PDF કોપી નીચે લેક્ચરમાં મૂકી દઈશ. હું વિડીયો પોઝ કરીને બાળકો ડાબી બાજુનો ભાગ રફ કરી દઉં છું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો મિલકતની અંદર બીજો શબ્દ સમજવા જઈ રહ્યા છે, વાસ્તવિક મિલકતો. વાસ્તવિક મિલકતોનો સિમ્પલ અર્થ છે બાળકો વાસ્તવિક મિલકતો એટલે વાસ્તવમાં જેની ઉપજ મૂલ્ય હોય, એટલે કે એવી મિલકતો કે જેનું બજાર મૂલ્ય હોય. તો એવી મિલકતો જેની બાળકો બજારમાં વેલ્યુ ઉપજી શકે અથવા બજારમાં મૂલ્ય હોય એવી મિલકતોને વાસ્તવિક મિલકતો કહેવામાં આવે છે. વાસ્તવિક મિલકતોમાં ફર્નિચર, મશીનરી, યંત્ર, સ્ટોક, દેવાદારો ગમે તે લઈ શકો છો. બધી જ મિલકતોની વાસ્તવમાં બજારમાં મૂલ્ય હોય છે અને એનું વેચાણ કરી શકાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો બાળકો. એના પછી ત્રીજો પ્રકાર લઈએ છીએ મિલકતનો, અવાસ્તવિક મિલકતો. નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે વાસ્તવમાં અવાસ્તવિક મિલકત કોઈ મિલકત નથી. વાસ્તવમાં એમાં કોઈ મિલકત આવતી જ નથી. પણ ધંધાકીય એકમ બાળકો જ્યારે એવો ખર્ચ કરે છે જેનો લાભ ધંધાને લાંબા સમય સુધી મળવાનો હોય અને જે નફા નુકસાન ખાતે ઉધારી શકાતો નથી, તો એવા ખર્ચને અવાસ્તવિક મિલકત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સૌથી પહેલા અવાસ્તવિક મિલકતનો અર્થ જોઈએ. ધંધાકીય એકમમાં કોઈવાર એવો ખર્ચ કરવામાં આવે છે જેનો લાભ ધંધાકીય એકમને લાંબા ગાળા સુધી મળવા પાત્ર હોય, જેને એક જ વર્ષમાં નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર ન કરી શકાય, તો તેવા ખર્ચને અવાસ્તવિક મિલકત કહેવાય. દાખલા તરીકે સ્થાપના ખર્ચ, જાહેરાત ઉપલક ખાતું, બાંયધરી કમિશન, ડિબેન્ચર વટાવ વગેરે. હવે કઈ રીતે બાળકો ઉદાહરણ સમજાવું. ધારો કે કોઈ ધંધાકીય એકમ છે, એ નવી પોતાની બ્રાન્ચ અથવા શાખા ખોલવાની છે. હવે લગભગ 10 કરોડની જગ્યા લીધી અને ખૂબ મોટા પાયે કંપની પોતાની બ્રાન્ચનું ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહી છે. ઉદ્ઘાટનમાં કંપનીએ બલૂન, ફુગ્ગા બધું લગાવ્યું છે, લોકોને જમણવાર માટે એકત્રિત કર્યા છે. હવે એ સ્થાપના ખર્ચની શક્યતા લગભગ 10 લાખ રૂપિયા થાય એવી છે. તો અહીં 10 લાખ રૂપિયા જે આ સ્થાપના ખર્ચ છે બાળકો રોજ રોજ થવાનો છે. તમે દર વખતે કોઈને જમવા બોલાવવાનો છો ના, તો એનો બેનિફિટ લાભ ઘણા બધા લોકો આવશે, જગ્યા જોશે, ધંધાકીય એકમનો વિકાસ થશે. તો આવા ખર્ચનો બેનિફિટ ધંધાકીય એકમને લાંબા સમય સુધી મળવાનો. તો એવો કોઈ ખર્ચ જેનો ફાયદો લાંબા સમય સુધી મળવાનો હોય તો એને ધંધાકીય એકમમાં અવાસ્તવિક મિલકત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એવી જ રીતના બાળકો જાહેરાત ઉપલક ખાતું. ધારો કે ધંધાકીય એકમ મોટું જાહેરાતનું કેમ્પેન કર્યું છે અને કંપનીએ 15 લાખ રૂપિયા ખર્ચ જાહેરાત પાછળ ખર્ચ્યા છે, જેનો હેતુ 5 વર્ષ સુધી લાભ મેળવવાનો છે. તો એ જાહેરાત ખર્ચ કરવાનો હેતુ કેટલા વર્ષ લાભ મેળવવાનો છે? 5 વર્ષ. તો એનો ફાયદો વધુ વર્ષ માટે મળવાનો હોવાથી એવા ખર્ચને અવાસ્તવિક મિલકત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આજના લેક્ચરમાં બાળકો આપણે 4 અગત્યના પારિભાષિક શબ્દો ધંધાકીય વ્યવહાર, બનાવ, મૂડી અને ઉપાડ જોયો. એના પછી આપણે જવાબદારી જોઈ, એમાં બિનચાલુ જવાબદારી, ચાલુ જવાબદારી, મિલકતો જોઈ બાળકો, એમાં બિનચાલુ મિલકત, ચાલુ મિલકત અને અવાસ્તવિક મિલકત જોઈ. અહીં સુધી રાખીએ છીએ બાળકો. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં સફરને ઓર આગળ વધારીશું. આખા લેક્ચરનો જે બી શબ્દો વર્ગ છે બાળકો કદાચ મારા અક્ષરમાં ન સમજાય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર હું PDF કોપી આની મૂકી દઈશ, જેમાંથી તમે નોંધ કરી શકો છો. પણ બાળકો મારો હેતુ સમજાવવાનો કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ, જય માતાજી. Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.